कुछ खफा खफा सी लगती है जिंदगी, कुछ खफा खफा सी लगती है जिंदगी, आजकल बेवफा सी लगती है जिंदगी। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए खबरों की दुनिया में लिए चलते हैं आप तमाम लोगों को। आप भी इंतजार कर रहे हैं शिद्दत से और खबरों से हम सीधे सीधे आपको जोड़ना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को आखिर इतनी नाराजगी क्यों है केंद्र सरकार पर? केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है ममता बनर्जी ने, और एक खबर मिल रही है कि ममता बनर्जी ने हाल ही में केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले को बदलने की मांग की है। आखिर वो कौन सा फैसला है जिसे बदलवाना चाहती हैं ममता बनर्जी? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खासी नाराज हैं। हमारे संवाददाता ने जब कोलकाता में ममता बनर्जी से संपर्क करने की कोशिश की तो इसी के बीच सौगत राय मिल गए। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने कहा कि ममता बनर्जी ने हाल ही में केंद्र सरकार को एक खत लिखा है। खत लिखकर ये कहा गया है कि केंद्र सरकार अपने फैसले को बदले। आखिर कौन सा वो फैसला है? जी हां, आपको हम बता दें कि केंद्र सरकार का यह फैसला कि बीएसएफ के जवानों को शहर के 50 किलोमीटर तक कार्रवाई करने का अधिकार, और ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि बीएसएफ के जवानों को इतना अधिकार मिले। 50 किलोमीटर तक अधिकार देने के जो फैसले हैं, इस फैसले से वह खासी नाराज हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले 15 किलोमीटर तक बीएसएफ के जवानों को कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है और इस पर खासी नाराज हैं प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। यही वजह है कि केंद्र सरकार को उन्होंने खत लिखा है और ये चेतावनी दिया गया है ममता बनर्जी की तरफ से कि अगर इस फैसले को नहीं बदला गया तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार पर इसका क्या असर होता है। एक बड़ा सवालिया निशान, लाख बंदिशों के बावजूद भी अवैध कोयले का कारोबार आसनसोल, शिल्पांचल और आसपास के इलाकों में कैसे चल रहा है? कौन चला रहा है? किनके इशारों पर अवैध कोयले का कारोबार चल रहा है? जबकि सीआईडी लगातार लोगों को गिरफ्तार कर रही है, कार्रवाई की जा रही है। अभी भी कई बड़े लोग, बड़े माफियाज जेल में हैं, गिरफ्तार कर लिए गए हैं और मुकदमा चल रहा है, मामला चल रहा है। लेकिन इधर कौन है जिनके इशारे पर अवैध कोयले का कारोबार चल रहा है? आखिर क्या वजह है कि कुल्टी पुलिस ने 16 टन अवैध कोयले को इस तरह से जब्त कर लिया बुडरा इलाके से? दामागुड़िया ओसीपी के बुडरा इलाके से 16 टन अवैध कोयले को जब्त किया गया और 10 साइकिलों को जब्त कर लिया गया, जिनके माध्यम से अवैध कोयले को गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा था और 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं, आखिर इन सवालों के जवाब कौन देगा? बहरहाल हम आपको दिखाते हैं कि कुल्टी पुलिस ने कैसे जब्त किए 16 टन कोयला और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 10 साइकिलें भी जब्त की गई। आसनसोल में विजया मिलन के बहाने हुई राजनीति पर खास चर्चा। आसनसोल के रविंद्र भवन में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से विजया मिलन का आयोजन किया गया और इस विजया मिलन के बहाने संगठनात्मक बातचीत हुई और लोगों को यह चिताया गया कि तृणमूल कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी होगी। इस मौके पर तमाम नेतागण मौजूद थे और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता समर्थकों को इस मौके पर बुलाया गया था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे
पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष विधान उपाध्याय, जो एमएलए भी हैं बाराबनी के, और उनके साथ थे जामुड़िया के एमएलए हरिराम सिंह और पांडवेश्वर के एमएलए नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। इसके अलावा पार्टी के और भी कई कद्दावर नेता इस मौके पर मौजूद थे। पार्टी के समर्थकों के बीच कई तरह की बातें हुई और उन्हें कई तरह के आदेश भी दिए गए और समर्थकों से यह कहा गया कि घर घर तक पहुंचने के लिए उनके काम आना होगा, घर घर तक पहुंचना होगा और जनता से सीधे सीधे जुड़ना होगा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस एक सशक्त विकल्प बनना चाहता है। हमारे जिला सभापति बांग्लार माननीय मुख्यमंत्री যাকে মনোনীত করেছেন দলনেত্রী আমাদের, তার গায়ে মাটির সোঁদা গন্ধ লেগে আছে আর চাল চলন আড়ম্বরহীন। আমার আর এই লড়াই শুরু হয়ে গেছে। আজকে খুব ভালো লাগছে যে এত জমা, যে আমাদের কঠিন পরীক্ষা আবার আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে। যে কর্পোরেশনের ভোট, আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, দুর্গাপুর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, আবার লোকসভার ভোট 2024 মাথায় রেখে সকলে কিন্তু ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আগামী দিনে বাংলার দিকে বিজয়ের পর যে দৃষ্টিমুখ করে যাওয়া তারও ব্যবস্থা আমাদের জেলা কমিটির যারা দায়িত্ব রয়েছেন তারা করেছেন। এরপর আপনারা কিন্তু সংগঠনের কাজে লেগে পড়ুন। সময় খুব কম, এই খুব সময়ের মধ্যে যাতে আমরা সংগঠনকে মজবুত করতে পারি সেই চেষ্টা আমাদের করতে হবে। আর যেহেতু কর্পোরেশন ভোট আরও সামনে, তাই আমাদের কিন্তু কর্পোরেশন নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করার যে জায়গাগুলো আমাদের রয়েছে আমাদের করতে হবে। আমাদের দলের সাথে যারা যুক্ত সকল কর্মীকে একটু আলাদাভাবে চিন্তা ভাবনা করার দরকার আছে। পরবর্তীকালে আমাদের দুর্গাপুরের জেলা পরিষদের যে আমাদের পঞ্চায়েতের যে ভোট, সেই ভোটের জন্য আমরা ঝাঁপিয়ে পড়বো। এই কথা বলি সকলকে সংগঠনের সাথে যুক্ত তিনি এখানে যুব তৃণমূল আমাদের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রয়েছেন। আজকের এই সভাপতি, দলের জেলা সভাপতি এবং সম্মানীয় শ্রী বিধান উপাধ্যায়, চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, মঞ্চে উপস্থিত সম্মানীয় বিধায়কবৃন্দ, বিভিন্ন স্তরের জনপ্রতিনিধিবৃন্দ। শুধু মিষ্টি খাওয়া আর কোলাকুলি করা নয়, বিজয়া সম্মেলন মানে পুজো হলো, মা কালীর পুজো হলো, ছট উৎসব হলো, এবারে মাঠে নামতে হবে, তার ওয়ার্নিং বেল বাজিয়ে দেওয়া। তো বৌদি অনিন্দিতা বৌদি এইমাত্র বক্তব্য রেখে গেলেন, তো ওখানেও বিজেপি যারা করছে তারা তো সিপিএম এরই বংশধর, তো তারা কিন্তু এই জিনিসটা বুঝতে পারছে, তারা কিন্তু দেওয়ালের লেখন পড়তে পারছে যে বাজার কিন্তু এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। আমরা যারা পশ্চিম বর্ধমানের দল করি, তৃণমূল স্তরের নেতা, আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য হলো 24-এর লড়াইয়ে একটা সিট আটখানা, দুর্গাপুর বর্ধমান সিট আর আসানসোল সিট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিতে হবে। বাবুল সুপ্রিয়জি আমাদের সঙ্গে চলে এসেছেন, খুব ভালো খবর। এবং এবারে কিন্তু লড়াই ফতে হওয়ার লক্ষণ, তাই সবাইকে আগামী 24-এর লড়াইয়ের ডাক দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ। মিউনিসিপাল কর্পোরেশন আর আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, দুটো মিউনিসিপাল কর্পোরেশন আছে জিলা। তো দুর্গাপুর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ইলেকশনের জন্য 7-8 মাস সময় আছে, আর আসানসোল যে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন 2-3 মাসের মধ্যে আসতে পারে। তা আমরা সবাই আজকে দিন বলার ঠিক নেই, তবে আমি বলতে চাই আমরা সবাই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, সবাই তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সদস্য, সবাই মমতা দিকে দেখে রাজনীতি করছি। তো আমরা সবাই চাই নিজে জায়গা তৃণমূল কংগ্রেসকে জয়ী হোক, আর নিজে প্রত্যেক ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেস জিতে, এই জন্য সবাই মাঠে নামিয়ে পড়ে কাজ করতে হবে। আর শর্ট সময়ের মধ্যে আমরা স্টার্ট করেছি, প্রত্যেক ওয়ার্ড ধরে মিটিং স্টার্ট করেছি। এই মিটিং কিছুদিন আপনার রানীগঞ্জে চলেছিল, কি আসানসোল সাউথে কিছু হয়েছে। আর আমি বিধানের সঙ্গে কথা বলার পরে বিধান বলেছে ঠিক আছে প্রত্যেক ওয়ার্ডে মিটিং আমি যাব। আমি একই কথা আপনার সবাইকে বুঝাতে চাই, যে যে ওয়ার্ডের মধ্যে যে ওয়ার্ডের প্রেসিডেন্ট আছেন
তৃণমূল কংগ্রেসে, যার সঙ্গে যে শাখা সংগঠনের যে প্রেসিডেন্ট আছেন, মহিলা আর যে ইউথ আছেন, ছাত্র আছেন, যে আছেন, তো শাখা সংগঠনের প্রেসিডেন্ট আপনার ইউথে পাওয়া যায় আর মহিলা পাওয়া যায়, ছাত্র তো পাওয়া যাবে না, ছাত্র তো ব্লকের প্রেসিডেন্ট আছে। তো আমি যে ইয়া কৌশিক আছেন আর ইয়া আপনার মিনদিদি বসি আছেন, আর যার সঙ্গে বাকি যে শাখা সংগঠনের যে নেতৃত্ব আছেন, আপনার ইয়ে আছেন, প্রত্যেককে একই কথা বলবো, আপনারা সবাই একসঙ্গে মিলিয়ে কাজ করতে হবে আর একসঙ্গে মিলিয়ে চলতে হবে। আপনারা নিজে বলতে শুরু করবেন আমি অমুককে ডাকবো না, অমুককে ডাকবো না, আপনাকে মিটিং করার জন্য আপনাকে দায়িত্ব দেবেন, তো আপনি আপনার নিজের লোকই সবাইকে লেগে বসবেন, বাকি কাউকে ডাকবেন না, নিজ চলবে না। আর প্রত্যেককে বলবো সবাইকে ডাকতে হবে মিটিংয়ে। अगर আপনি ডাকতে পারছেন না তো আপনি মিটিং ডাকবেন না, ছেড়ে দিন আর কাউকে দেখে মিটিং শুরু করুন। মানে মিটিংয়ে সবাইকে ডাকতে হবে যে মমতাজি নামে তৃণমূল কংগ্রেস করছে। আর আমরা এই জায়গাতে যাবো না যে বিধানসভা ইলেকশনে কি হয়েছে, কারণ বিধানসভা ইলেকশনে তো আলাদা মুদ্দাতে হয়, লোকসভা ইলেকশনে তো আলাদা এজেন্ডাতে হয়, আর যে আমরা যে কাউন্সিলর ইলেকশন আছে, লোকাল বডি ইলেকশন, ইয়া সবার দরকার পড়বে। আমরা বিধানসভা ইলেকশন কিছু বিধানসভাতে আমরা হারে গেছি জেলার মধ্যে, যে হারকে আমরা স্বীকার করছি, আর স্বীকার করে আমাকে মাঠে নামতে হবে, সবাইকে মাঠে নামতে হবে। আর যে ওয়ার্ড আমরা জিততে পারিনি ও ওয়ার্ডকে জিতাবার জন্য দরকার আছে, আর যে ওয়ার্ড জিতেছিল ওয়ার্ডকে ধরে রাখতে হবে। এই জন্য সবাইকে একসঙ্গে মিলে কাজ করতে হবে, ডিফারেন্সে যাবে না। আর जो तृणमूल कांग्रेस से रक्त की कमी को देखते हुए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की तरफ से लगातार रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं और रक्त की कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। आज आसनसोल में सिटी केबल की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किए। इस मौके पर खास मेहमान के तौर पर मौजूद थे आसनसोल जिला अस्पताल के अधीक्षक निखिल चंद्र दास और उद्योगपति पवन गुटगुटिया, शिक्षाविद अशोक कुमार शर्मा और दूसरे कई गणमान्य अतिथि भी इस मौके पर मौजूद थे और सिटी केबल के पदाधिकारीगण भी इस मौके पर मौजूद थे। सभी ने मिलकर रक्तदाताओं के हौसले बढ़ाए। উৎসবের এই মরশুমে কি হয়, প্রতি বছরই রক্তের একটা ঘাটতি হয়, এবছরও সেটাই হয়েছে। ফলে আমাদের সরকারি যে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল সেখানকার ব্লাড ব্যাংকে একটা বিশাল ঘাটতি চলছিল। সরকার তরফেও সবাইকে আহ্বান করা হয়েছে যে রক্তদান মানে রক্তের যোগান দিতে। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমরা এবং যুগ্মভাবে রবীন্দ্রনগর উন্নয়ন সমিতি আমরা আজকে একটা রক্তদান শিবির করেছি, যেটা 3 দিনব্যাপী চলবে, আজ কাল পরশু। আমাদের ইচ্ছে আছে 500 বোতলের মতন এই 3 দিনে আমরা ব্লাড কালেকশন করে দেব এবং সেই মতো সকালবেলা থেকেই ডোনার আসছে, ব্লাড দেওয়া শুরু হয়েছে। আশা করি
ওয়েদার একটু খারাপ আছে, কিন্তু আশা করি যে আমরা সেই লক্ষ্যমাত্রাতে পৌঁছাতে পারবো। এবং সবাইকে, বিশেষ করে যারা রক্তদাতা, তাদের ধন্যবাদ যে তারা এই বৃষ্টি বাদলের দিনেও এসে ব্লাড দিচ্ছেন। আর প্রত্যেকের মানে সুস্থতা কামনা করি, কেননা করোনার এই দিনে মানুষের এই ভিড় স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসাটা খুব মানে উৎসাহব্যঞ্জক। ঠিক আছে, আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে সারা পশ্চিম বাংলায় এই রক্তদান আন্দোলনকে সামনে রেখে বিগত 9 বছর যাবৎ আমাদের এই সিটি কেবল নেটওয়ার্ক যেভাবে সারা পশ্চিমবাংলা জুড়ে, ঝাড়খণ্ড জুড়ে যেভাবে তারা বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে তারা থেকে সমস্ত জিনিসকে সফল করে তোলেন, সেভাবেই আজকে মাস ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে রেখেছেন। সেই সিটি কেবল নেটওয়ার্ক এমন একটি সংগঠন, যে সংগঠন বন্যার তারে, যে সংগঠন কোভিড-19-এর সময় প্রত্যেককে আহারের ব্যবস্থা করা, যে সংগঠন অক্সিজেন সাপ্লাই দেওয়া, যে সংগঠন এত সুন্দরভাবে সবাইকে নিয়ে একটা মিলিত প্রচেষ্টায় এই রক্তদান আন্দোলনকে সামনে রেখে রক্তের যাতে অভাব না হয় আসানসোল সরকারি ব্লাড ব্যাংকে, তার পরিপূর্ণ করাতে আজকের এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। चुनाव का मौसम जैसे ही नजदीक आ जाता है, राजनीतिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। तमाम राजनीतिक दलों की गतिविधियों में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। आसनसोल में आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आसनसोल एरिया कमेटी नंबर 2 की तरफ से दूसरे सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के दौरान कई मुद्दों पर खास तौर से चर्चा की गई और संगठन को मजबूत बनाने पर बल दिया गया। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्थ मुखर्जी से जानकारी ली। আমাদের পার্টির পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ আপনারা অনেক কমরেড এখানে ইতিমধ্যে আলোচনা করেছেন, আর হয়তো কিছু আলোচনা, সামান্য কিছু আলোচনা, সেটা পরে কি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আপনারা এই সম্মেলনে মিলিত হয়ে আপনারা চাইছেন আপনাদের নিজেদের মধ্যে আপোষ মূলকভাবে 24 नंबर शाखा से क्रेडेंशियल फॉर्म अभी तक सबों का जमा नहीं हुआ है। कमेटी के पास अपना फॉर्म जमा कराएं। 23-2 शाखा की ओर से आलोचना करेंगे। कॉमरेड डोरा को दे। কমিটির কাছে ক্রেডেনশিয়াল ফর্ম জমা দেবেন। উপস্থিত সভাপতি মণ্ডলী, আজকে কি নিয়ে আলোচনাটা? এপ্রিলে আমাদের পার্টি কংগ্রেসের পূর্বে আমাদের ব্রাঞ্চ স্তর থেকে একদম রাজ্য স্তরে আমাদের সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনের প্রাকপ্রস্তুতি হিসাবে গোটা পশ্চিম বর্ধমান জেলা জুড়ে এই সম্মেলন চলছে। এই সম্মেলনে আসানসোলের যে 3টে এরিয়া কমিটি আছে তার প্রথম সম্মেলন। এই এরিয়া কমিটির একটা বড় বৈচিত্র্য, এখানে হিন্দিভাষী, উর্দুভাষী এবং বাংলাভাষী মানুষের সমসংখ্যক বসবাস, ফলে এটাকে একটা মিনি ভারতবর্ষ বলা যায়। ফলে এই সম্মেলনের গুরুত্ব আমাদের কাছে অনেক। दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में शुरू हो गया आज से मिलन मेला। इस 12वें मिलन मेला का उद्घाटन किया विधानसभा के अध्यक्ष विमान बैनर्जी ने। फीता काट कर उन्होंने इस मिलन मेला का उद्घाटन किया। आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष यहां मिलन मेला का आयोजन किया जाता है और इस मिलन मेला के माध्यम से कई तरह के संदेश भी दिए जाते हैं यहां के लोगों को और पूरे जिले के लोगों को। इस मौके पर बारुईपुर पूर्व के विधायक विभाष सरदार की मौजूदगी भी देखी गई। हमारे संवाददाता उज्जवल सरकार की यह खास रिपोर्ट। মাননীয় উদ্বোধক শ্রদ্ধেয় বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, উপস্থিত হয়েছেন অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ববৃন্দ ও সম্মানীয় অতিথিগণ।
নিশিদিন অনক শিখা জলুক গানে, এ জীবন পূর্ণ করো দহন দানে। আগুনের পরশ মনে ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পূর্ণ করো দহন দানে। আধারের গায়ে গায়ে পরশ তব, সারা রাত ফোটাক তারা নব নব পানে। আগুনের পরশ মনে ছোঁয়াও প্রাণে, এ জীবন পূর্ণ করো দহন দানে। প্রদীপ প্রজ্বলন করে ১২তম মিলন মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সূচিত হচ্ছে। উদ্বোধনের আলো বিকশিত হোক পল্লীবাসীর প্রতিটি মানুষের প্রাণে প্রাণে, প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে। নিশিদিন আলোক শিখা জলুক গানে, এ জীবন পূর্ণ করো দহন দানে। আধারের গায়ে গায়ে পরশ তব। মেলা হয় আজকের মেলাতে আমাদের এখানে মঞ্চে রয়েছেন পুর প্রশাসক শ্রী শক্তি রায়চৌধুরী, উপপৌর প্রশাসক স্বপনবাবু সহ অন্যান্য কাউন্সিলররা, গৌতমবাবু, জয়ন্ত ভদ্র, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ আরো সবাই রয়েছেন। অর্থাৎ মেলা ভরাট হোক না হোক, বারুইপুর পৌরসভার সদস্যরা তারা ভরাট করে দিয়েছেন মেলাকে। সবাইকে আমি অভিনন্দন জানাই। এটাই আমাদের পরম্পরা। আমরা যখন যেখানে যাই না কেন, আমরা ঐক্যবদ্ধ একটা চেহারা সেটা আমরা সবাইকে দেখাতে পারি। উৎসাহ নিয়ে সবাই এখানে আসেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনেকে সমালোচনা করেছেন মেলা বুঝবে কালো, যেখানে পড়বে সেথায় দেখবে আলো। ব্যথা বড় বিবেক কততম মিলন মেলা? নমস্কার, আমি সঞ্জীব সরকার, মিলন মেলার আহ্বায়ক। এবারে মিলন মেলা ১২ বর্ষে অর্থাৎ ১২তম বর্ষে পদার্পণ করল। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এই মিলন মেলা নিউ ইন্ডিয়ান মাঠেই আবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। খালি গত বছর একটি বিক্ষিপ্ত কারণে আমরা অন্য মাঠে করতে বাধ্য হয়েছিলাম, একটু দেরি হওয়ার কারণে। তো এবছর আবার আমরা নিউ ইন্ডিয়ান মাঠে ফিরে এসেছি। দর্শকদের জন্য জানাবো, যারা মিলন মেলাকে ভালোবাসেন বা আসেন মেলা দেখতে, মিলন নিউ ইন্ডিয়ান মাঠে রবীন্দ্র ভবনের পাশে মিলন মেলাতে আসুন, আনন্দ উপভোগ করুন। প্রত্যেক বছরের মতো যেরকম দেশ থেকে যেরকম দর্শক যারা আসবেন, এবছরও তারা আসছে, সংখ্যায় কিছুটা কম। একদম প্রবেশপত্র নিয়ে কি আছে? প্রবেশপত্র যা ছিল একই আছে। প্রবেশপত্র যা ৫ টাকা একটা থাকে, অন্যতম একটা নিতে হয়। এখানে কি বাইরে কোনো রাজ্য কাউন্টার দিয়েছে বা দেশ আছে? ইউপি থেকে আছে, ইউপির আছে, আপনার কাশ্মীরের আছে, বাংলাদেশ আছে। ইন্টারন্যাশনাল পেয়েছি আমরা একজন বাংলাদেশ পাচ্ছি। এছাড়া আমাদের হস্তশিল্পের, যেটা আমরা গ্রাম বাংলার যে হস্তশিল্পীরা যারা এতদিন দীর্ঘদিন লকডাউনের কারণে বসেছিলেন, তারা বেশ অসহায় ছিলেন। তা যাই হোক, প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাবো। ফাইনালি সুযোগ পাওয়ার জন্য অনেক অনুষ্ঠান করেছে। নতুনত্ব কি আছে ম্যাডাম? নতুনত্ব মানে হস্তশিল্পের অনেক সম্ভার আছে। বাংলাদেশি স্টল আছে, কাশ্মীরি স্টল আছে, ভ্যারাইটি স্টল আছে। স্টল আছে? স্টল আছে আপনার ওই কতগুলো স্টল আছে? 65টি স্টল আছে। এখানে কি রাইডার আছে?